Yes, good afternoon to everybody. Welcome to the class. And this class is law of property that we are dealing the easement. And yesterday we started the easement, and the continuation is going on. And please tell me that read what I posted on the screen. Anyone can unmute and read. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Please read what I cited on काफी the. आप मेरी रिश्ता तो हमारा हो ना Repeat. accept and गुड आफ्टरनून. गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना. Accept and adjust. That is the lifestyle. Life is a question of adjustability and adaptability. Repeat. adjustability and adaptability, sir. Life is Life is life is a question of adjustability and adaptability. yes, sir. Yes, let us come to the point of the types of the easements are concerned. Yes, we will see the types of easement. Number one, public and private easement. Number two, continuous or discontinuous, apparent or non-apparent easement, which is cited in the section 5. And then the third one is permanent or a limited time or non-condition or periodically interrupted, section 6. That is also the type of the easement. And the next easement is fourth is restrictive or natural right. There is a section 7. And the fifth one type is positive or negative easements. And the sixth is necessity or the quasi easement, section 13 deals. And acquisition Virgil prescriptive easement section 15. Then the last but not the least is the eighth one is the customary easement that is stated in the section 18 of the Easement Act. So let us see that what is the first one is a public or private easement. So generally when you say the public nuisance and private nuisance, you know the reason. And a public wrong and a private wrong, that you know it. Public wrong is called, yes, Crime, sir. crime it is a, and a private wrong called civil one, the civil wrong. So public or private, when you say the primary easements are classified into two heads, namely the public easement. These easements are entertained with the public at large. Example, the right to public thoroughfare, road, street light, drainage. These are said to be the public nuisance. Sorry, public easements. What is thoroughfare in Telugu? Can you tell me? Thoroughfare in Telugu. If you don't know, you say pass on. I will give the answer. Pause, sir. రహదారి. అక్కడ రాసి ఉంటే చూడండి, ఏ సైన్ బోర్డు, ఇది రహదారి కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పబ్లిక్ థరోఫేర్. డిడ్ యూ సీ సచ్ ఏ నోటీస్, ఏ ప్లాకార్డ్, ఏ సైన్ బోర్డ్? సే ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, that is suppose a right to public thoroughfare and a road and street light and drainage. These are all the public easements. And the private easements, these are those in which the persons of inheritance is some private individuals or class of individuals or not the public at large. Example, a right to private street, a private club, it is a private easement. So easement will be divided in that way, which is public at large would enjoy it, that is a public easement, and the where the private people, the only members could be enjoyed over there, that is called the private easement. Is it clear? Yes, sir. A Rotary Club is there. The Rotary Club is a private, the public or is a public, private. Private, sir. It is only the members are entitled for that one. So one should have to take the membership only. Suppose swimming in the river. Private, Yes. sir. Swimming Public, in the sir. swimming pool. Private, sir. Sir, pond. River is Do you have your own river? no, sir. But do you have the own pond? Yes, sir.
and you had one small lake, not lake, it is a tank. No, yes, sir. Yes, yes, that is there because we can create the artificial terms of the catchment area by keeping the bunds, and that it is like a tanks we can construct it, and there is a private tanks. Okay, then come to the second one is the continuous or discontinuous or apparent or non-apparent. That is what the section 5 says. Section 5 of the Easement Act deals with the types of the easement. It provides that the easements are either continuous or discontinuous, apparent or non-apparent. So let us see what is a continuous easement. A continuous easement is one whose enjoyment is or may be a continual without an act of a man. Like illustration is a right annexed to the bee's house to receive the light by the windows without obstruction by his neighbor A. This is a continuous easement. Means right to light, right to air is a Right, sir. continuous easement. Right to support of the land of the neighbor, continuous easement. So a continuous easement is extinguished when it is totally ceased to be enjoyed as such for an unbroken period of 20 years. So when you can make it, suppose if you are enjoying a particular privilege, more than 20 years would be there, then it is a continuous easement. For instance, if you are enjoying the light and the air and the water and the way for the more than 20 years, then we can say that is a continuous easement. Suppose we are drawing the water from the well, at that instance, more than 20 years would be there from the same well and using the path, which is a trodden path, then we can say it is a continuous easement. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే క్యారింగ్ ద వాటర్ అంటాం, క్యారింగ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద ఆర్ డ్రాయింగ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద వెల్ అంటాం, అంతేనండి. Yes, sir. బట్ వేరే వేరే చోట్ల ఇట్లా అన్నారు చూడండి, ఫెచింగ్ ద వాటర్ అంట అక్కడ. Okay, let us see that fetching the water means okay, they are looking and going and making the things, and then you are fetch the water, then you bring it. But fetching the water from the well also they use the same terminology. We are fetching the water now in the morning time. Hence, I did not have the time to listen your online classes. Yes. Now the next come to the discontinuous easement. What is the discontinuous easement? A discontinuous easement is one that needs the act of a man for its enjoyment. Illustration. Read the illustration under the discontinuous easement. Anyone unmute and read. Rights annexed to AS land to lead water thither across This is illustration where the cursor I am showing. Oh, okay, sir. This A is right of way annexed to A's house owes B's land. This is discontinuous easement. yes, A right of way annexed to the A's house over B's land. This is a discontinuous easement. Means you cannot be stopped. What is discontinuous? Discontinuous and continuous and కదండి. Stop. No, sir. Continuous opposite. Opposite, sir. Discontinuous. Opposite. Continuous opposite discontinuous. Okay. A right of way next to A's house over the B's land is this is a discontinuous easement. ఎప్పుడైతే అది దాని పక్కకు ఉన్నప్పుడే ఆ ల్యాండ్ ఏ కొంటప్పుడే, సపోజ్ బి ల్యాండ్ ని ఏరే కొన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందండి? Discontinue అవుతుంది సార్. ఆటోమేటిక్ గా డిస్కంటిన్యూ అయిపోతుందండి అది. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒకటి వెల్ ఉన్నది అక్కడ, సేమ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఇంకో వెల్ తవ్వింది మంచి, దానికి వాటర్ ఇంకా స్వీట్ ఉన్నది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఇటు వచ్చేటోళ్ళు అందరూ అటు పోతారా లేదా? పోతారు సార్. అటువంటిప్పుడు ఇది డిస్కంటిన్యూ అయిపోతుంది. అదే కొంతమంది అయితే కంటిన్యూ చేస్తారు ఇక్కడ, ఏదైతే హూజ్ హౌస్ ఇస్ వెరీ నియర్ టు దెమ్, నియర్ టు ద వెల్. At that instance, okay, sometimes even the continuous what I say easement will be discontinued because it is ceased to be or not necessary it will be there. So at that instance, a discontinuous easement will be there because it is merged over there. Suppose like the example which I have given to you. Then that is then it comes to the apparent easement. What is apparent easement? An apparent easement is one the existence of which is shown by some permanent sign which upon careful inspection by a competent person would be visible to him. Illustration, right annexed to CS land to lead water
thither across the B's land by an aqueduct and to draw off water fenced by the drain would be discovered upon the careful inspection by a person concerned with such a matter. These are apparent easement. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి పైపులు వేసింది అనుకోండి, పైపులు వేసి తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏది వాటర్ అది కనబడదు, రైల్వే స్టేషన్ లో కనబడదు. కాబట్టి ఏంటంటే అది పైకి కనబడదు కానీ కిందికెళ్ళి డక్ట్ ఉంటుంది. ఏ డ్రైనేజ్ వుడ్ బి డిస్కవర్డ్ ఓన్లీ అపాన్ ద కేర్ఫుల్ ఇన్స్పెక్షన్ బై ఎ పర్సన్ కన్వర్జెంట్ విత్ సచ్ మ్యాటర్. దీస్ ఆర్ ద అపరెంట్ ఈజ్మెంట్. అంటే పైకైతే కనబడదు కానీ ఇట్ విల్ బి అన్ ఈజ్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికాస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద above the land, it is from below the land, it is passing over there like a drainage కనబడుతుందా అండి? ఎస్, డ్రైనేజ్ కనబడుతుందా? No, sir. పైపులు వేస్తారు కదండి, లోపల ఉంటది, భూమిలో ఉంటది డ్రైనేజ్ అంతా, ఏం కనబడదు. కాకపోతే మ్యాన్ హోల్ కనబడుతుంది. ఎస్, మ్యాన్ హోల్ అంటే తెలుసా అండి? Yes, sir. That is a through it we can clean the pipe If there is any if there is any obstruction. ఎన్ని హోల్స్ తెలుసండి? మ్యాన్ హోల్ ఒకటి తెలుసు, ఇంకేం తెలుసు? ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ బాడీస్ హోల్స్. ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ pinhole, sir. పిన్ హోలా? ఓకే, అది నీడిల్ హోలా? నీడిల్ హోల్ అన్నారు, నీడిల్ ఐ అంటారు దాన్ని. Pinhole is the camera hole, sir. అది షట్టర్ అంటారు దాన్ని, షట్టర్ హోల్ అంటారు, షట్టర్. ఇంకా హోల్స్ అంటే ఏంటంటే పీప్ హోల్ అంటది. పీప్ హోల్ ఎక్కడ ఉంటదండి? డోర్స్ కు ఉంటదండి. లోపటల్లో ఎవరు బెల్లు కొట్టిందని చూడడానికి లోపలికి వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఉంటదా లేదా? Yes, sir. డోర్ కి ఉంటదా లేదా అండి పీప్ హోల్? Yes, sir. ఇంకేం హోల్స్ ఉంటాయి? వీప్ హోల్ కూడా ఉంటది. వీప్ అంటే ఏంటిది? ఏడవడం. స్పెల్లింగ్ WEEP, వీప్ హోల్స్. వీప్ హోల్స్ చూసారు ఎక్కడన్నా? ఈ ఏడవడం హోల్స్ ఏంటి సార్? నాకు అర్థం లేదు. మ్యాన్ హోల్ అంటే తెలుసు, వీప్ హోల్ అంటే తెలుసు, ఈ ఏడవడం హోల్ ఏంటి సార్? ఇప్పుడు చూపెడతా మీకు. వీప్ హోల్స్ ఇమేజెస్ చూడలేదు ఎప్పుడు అనుకుంటా. చూసారా? ఇది గట్టు ఉన్నదా? ఇది ఆ మధ్యలో రంధ్రం ఉన్నది చూడండి. ఇక్కడ కూడా ఉన్నది ఆ గట్టు. ఇక్కడికి వెళ్ళి హోల్ ఉన్నది చూడండి. ఇది వీప్ హోల్ అంటారు దీన్ని. ఎందుకంటే ఈ నీళ్ళల్లో ఇక్కడ ఉన్నాయనుకోండి, అది పర్కులేషన్ తోని ఈ హోల్లోకి వెళ్ళి కిందికి పడతాయి అన్నట్టు. దాన్ని వీప్ హోల్ అంటారు. ఎక్కడ అది టన్నెల్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఇది రైల్వే వెళ్తుంది, పక్కకి వెళ్ళి టన్నెల్స్ ఉంటుంది, ఎత్తుగా కట్టేస్తారు, అందులో మధ్యలో హోల్స్ ఉంటాయి చూడండి, దాన్ని వీప్ హోల్స్ అంటారు. ఇగో ఇక్కడ కూడా చూడండి వీప్ హోల్ ఉంది, కనబడదా అండి? గోడకుంటుందండి. ఎందుకంటే పర్కులేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అక్కడ పక్కకి పడ్డదనుకో ఒడ్డు మీద, ఆ ఒడ్డు వాటర్ పర్కులేట్ అయ్యి వీప్ హోల్ నుండి కింద పడుతుంది. ఇటు పక్కకు చిన్న స్ట్రీమ్ ఉంటుంది, ఆ స్ట్రీమ్ నుండి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని వీప్ హోల్ అంటారు. సో నవ్ యు నో ద మ్యాన్ హోల్, పీప్ హోల్ అండ్ వీప్ హోల్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ? Yes, sir. Yes, sir. అంటే ఇప్పుడు అడిషనల్ మీకు ఏం చెప్పాను? Pinhole is the ఎస్, ఇంకా కూడా చెప్పండి. ఎస్, pinhole, sir. ఎస్, దాన్ని పిన్ హోల్ అన్నారండి. దాన్ని జనరల్లీ ఐ అంటారు. ఇప్పుడు నీడిల్ ఐ అంటారు. వీ వాంట్ టు పాస్ ద థ్రెడ్ ఇన్ ద నీడిల్ ఐ అంటే బికాస్ ఐ కుడ్ నాట్ సీ ఇట్. It is a camera, sir. Pinhole camera we can. Pinhole camera. Okay, we can say pinhole camera also, where the shutter will be used over there. Okay. Yeah. Now mute. మీ శబ్దాలు వస్తాయి నాకు. మ్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు. Yes. So now let us go to the point of our here is right of next to the ఎందుకు డ్రైనేజ్ ఉంటుంది. డ్రైనేజ్ నుండి కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని మాత్రం అటేటప్పుడు మాత్రం దాన్ని అపరెంట్ అంటారు. దాన్ని ఓకే, దట్ ఈస్ ద అపరెంట్ ఈజ్మెంట్ అంటారు దాన్ని. ఎప్పుడు అది కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడే డ్రైనేజ్ కిందికి వెళ్ళిపోయిందని కనబడుతుంది. అటువంటివి దీస్ ఆర్ ద అపరెంట్ ఈజ్మెంట్స్ అంటారు. దెన్ నాన్ అపరెంట్ ఈజ్మెంట్స్ అదేంటిది? నాన్ అపరెంట్ ఈజ్మెంట్స్ ఈజ్ వన్ దట్ హ్యాస్ నో సచ్ సైన్. ఇలిస్ట్రేషన్ ఏంటిది? A right annexed to A's house to prevent B from the building on his own land. This is a non-apparent easement. A right annexed to A's house
to prevent B from building in his own land. This is a non-apparent easement. అటు బిల్డింగ్ కట్టద్దు ఎక్కువ. ఎందుకు కట్టద్దు? ఆ బిల్డింగ్ కట్టింది అనుకోండి ఎక్కువ ఏమైతుంది పక్కోళ్ళకు? డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్. డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం కన్నా ముందు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే లైట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, వెంటిలేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఏరియేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఆ తర్వాత డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. That's the reason that you are not supposed to construct the house more than that, because he is enjoying the light more than 20 years. అది కంటిన్యూస్ ఎస్మెంట్ అవుతుంది. అయితే మన ప్రహరీ కూడా ఎంత ఉంటుందండి, ఎత్తు పెడతారండి బౌండరీ వాల్. ఎస్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ మై క్వశ్చన్ ఫస్ట్? బౌండరీ వాల్ హైట్ ఎంత? No, sir. Pass on. మామూలుగా 6 feet పెడతారండి బౌండరీ వాల్ హైట్. అయితే సార్ నా ఇష్టం, నేను 20 feet లో ఎత్తొచ్చా అండి? ఎస్, Don't know, sir. 20 feet పెట్టద్దండి మీ బౌండరీ వాల్. మీ బౌండరీ వాల్ 20 feet పెట్టుకుంటే మీదే, ఇటుక మీదే అంతా మీదే, పైసలు కానీ పక్క నుంచి ఏమవుతుంది? అరే వానికి లైట్ రాదండి, వానికి ఎయిర్ రాదు, వానికి ఏం రాదు. ఇక్కడ చూసిండ్రా అండి 20 feet వాల్ బౌండరీ వాల్? రాజకోటల్లో అట్లా ఉంటాయి కదా సార్. అది కోటలల్లండి. ఎందుకు పెడతారు కోటలల్లో అంత ఎత్తుగా? ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనిమీస్ సార్. ప్రిజన్ వాల్ కూడా ఎందుకు పెడతారు అంత ఎత్తుగా? అబ్స్ట్రక్టింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఎస్కేపింగ్ సార్. ఎస్కేపింగ్ అటువంటిది పెట్టుకోవాలి. కానీ మీ ప్రహరీ కూడా మీరు అంత 20,000 పెడితే ఏమన్నట్టు? అరే ఏ పాగల్ హోగారు అంటారు వాడిని, ఏమన్నా? అరే ఎవడైనా 20 feet ఎత్తుకుంటారా? లేదురా వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి వాడు పెంచిదా 20 feet. అరే ఆడపిల్లలు ఉంటే సంస్కారం నేర్పండి. 20 feet వాళ్ళు పెడతారా అండి ఎంత విధ? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? ఎస్ సార్. Yes, now the third point is permanent or limited time or non-condition or periodical interrupted. ఇదేంటి చూద్దాం. పర్మనెంట్ కాదంటారు, ఇక్కడ లిమిటెడ్ టైం అంటాడు, నాన్ కండిషన్ అంటారు, పీరియాడికల్ ఇంటరప్టెడ్. సెక్షన్ 6 పర్మనెంట్ ఈజ్మెంట్ ఏంటిది? అది పర్మనెంట్. ద డామినెంట్ ఓనర్ ఎంజాయ్ ద ఈజ్మెంట్ అన్ఇంటరప్టెడ్లీ అండ్ పర్మనెంట్లీ. ఇప్పుడు రైట్ టు వే ఉన్నది, రైట్ టు ల్యాండ్ ఉన్నది, రైట్ టు ఎయిర్ ఉన్నది, రైట్ టు సపోర్ట్ ఆఫ్ ది అడ్జస్టెంట్ ల్యాండ్ ఉన్నది. ఇది అన్ఇంటరప్టెడ్ అంటే పర్మనెంట్ ఇన్ నేచర్. అర్థమైందండి? అర్థమైంది సార్. ఎస్, లిమిటెడ్ టైమ్ ఆర్ నాన్ ఆన్ కండిషన్. లిమిటెడ్ టైం చూద్దాం ఇప్పుడు. A right of way may be limited to particular season of a year. A right to color the property. A right to repair. ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల చెప్పాను చూడండి, వర్షాకాలంలో చిలక అది పొలాల్లో ఎత్తారు కాబట్టి ఆ రైట్ లేదు దాంట్లో లోపలికి వెళ్ళిపోదానికి. అదే ఎండాకాలం ఉన్నాం అనుకోండి, బండ్లు ఎట్లకి వెళ్ళిపోతాయి? లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. ఏది పొలాల నుండే పోతాయి. అప్పుడు షార్ట్ కట్. అదేమంటారు దాన్ని? రైట్ ఆఫ్ వే బై లిమిటెడ్ పర్టికులర్ సీజన్. ఆ సీజన్ ని బట్టే, సీజన్ ఆఫ్ ఇయర్ బట్టే ఇవ్వాల. Did you get me? Yes. And the right to color the property. మనం ఇంటికి సున్నం ఎత్తాను, బట్ అవతల కూడాది వేయాలంటే ఏం చేయాలా? మళ్ళీ అవతల నైబర్ దగ్గర పోవాలా, పోయి మళ్ళీ నిచ్చెన వేయాలా. నిచ్చెన వేసి మళ్ళీ సార్ ఇప్పుడు నిచ్చెన లేదు సార్, పైన ఉయ్యాల ఉన్నది సార్, ఆ ఉయ్యాల ఉన్నా కూడా ఏమవుతుంది? ఉయ్యాల వేరే ల్యాండ్లో వస్తుందా రాదా? కాకపోతే అప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకోవాలా. అంటే పెయింటింగ్ వేసేటప్పుడు టైం కి కండిషనల్లీ we can take the easement, that is the right to color the property. ఏది అవుటర్ వేసినప్పుడు, ఇన్నర్ వేసినప్పుడు ఏం అవసరం లేదు. రైట్ టు రిపేర్. సపోజ్ మీకు రిపేర్ చేసిన అనుకోండి, ఏది బౌండరీ వాల్ పక్కకు అవతలది వేరే ఉన్నది, అది కామన్ బౌండరీ వాల్ ఉన్నది అనుకుందాం, అది రిపేర్ చేద్దాం అనుకుందాం కాసేపు. అప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది? ద ఈజ్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద లిమిటెడ్ పీరియడ్. సో అటువంటిది లిమిటెడ్ ఆన్ కండిషన్. ఆ కండిషన్ రిపేర్ కి వీ కెన్ గో టు ద సంబడీస్ ల్యాండ్ అండ్ వీ కెన్ make it a repair over there, even the paint the property, the wall, and such easements are called limited time or condition or periodical interrupted
easements. That is section 6 deals about it. Is it clear? Yes, sir. రంగులు ఎప్పుడు ఎత్తారండి ఈ సంవత్సరంలో? ఎండాకాలం వేస్తారు సార్. ఎండాకాలం వేస్తారా, దీపావళికి వేస్తారా, దసరాకి వేస్తారా, సంక్రాంతికి వేస్తారా? ఎప్పుడైనా వేస్తారు సార్. జనరల్లీ ది పీపుల్ ఫాలో వాట్? సమ్మర్లో ఎక్కువ వేస్తారు సార్. ఓకే ఓకే. ఈ పండుగలకు వేయరా? పండగలని పర్టికులర్గా ఏముండదు సార్, ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. ఎస్. ఎందుకు సమ్మర్లో ఎందుకు వేయాలండి? సమ్మర్లో అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఫంక్షన్స్ ఎక్కువ అవుతుంటాయి కదా సార్. Of course, they will see that the house should be very much neat. Okay, that is the point. Every year ఎత్తారండి? అట్లానే ఏం లేదు సార్. అవి Now the paint has come. If you could wait once, 10 years, 12 years, 15 years, it will last longer because it is a washable. Okay, come to the next point. The section 7 is the natural rights. ఈ natural rights ఏంటిది? These rights, that is VIZ అంటే ఏంటిదండి ఇది? VIZ చెప్పాలి. డోంట్ నో సార్. వెడిసిలెట్ అంటారు దీన్ని. వెడిసిలెట్ అంటే అది లాటిన్ టర్మినాలజీ, అంటే నేమ్లీ అన్నట్టు. దాన్ని షార్ట్ ఫామ్ ఏం చేస్తారు? విఐజెడ్ రాస్తారు. విడిలెసెట్, దట్ విజ్ రైట్ టు రిసీవ్ ద లైట్. ఇది ఎప్పుడు నేచురల్ రైట్స్. ఇవి ఎయిర్ నేచురల్ రైట్, లేటరల్ అండ్ సబ్జెక్షన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్. ఎస్, ఇది నేచురల్ రైట్. ఎందుకంటే రైట్ టు లైట్, రైట్ టు ఎయిర్, రైట్ టు get the support of the adjacent land. It is a natural right, and right to receive the benefit of the flow of a natural water course. Water course kuda right unnadi, adi kuda natural right. Discharge of the surface water from the higher to lower places. అది తెలుగులో సామెత ఉన్నది కదండి, అది నిజము దేవుడు ఎరుగును, నీళ్లు పల్లెం ఎరుగును అంట. పల్లెం అంటే లో లెవెల్ అన్నట్టు. పల్లెం ఆపోజిట్ అప్ సార్. అదే పల్లెం, తెలుగులో చెప్పండి. దీన్ని పల్లెం అన్నారు, మరి ఎత్తునేమన్నా? సార్ ఎత్తే అంటారు సార్, ఇది ఎత్తు, ఇది పల్లెం. ఓకే, డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద హైయర్ లైట్ టు ద లోయర్ ప్లేస్. అటువంటిప్పుడు కూడా ఇది నేచురల్ రైట్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు వాటర్ పెట్టిండ్రండి, అక్కడ పడేసిండ్రు, ఏది ఇంటి ముందట, అదేమైంది? వాటర్ పల్లెం ఎటు ఉన్నదో అటు వెళ్ళిపోయింది. వాడు పల్లె ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు అంటారు మీ నీళ్ళంతా ఇక్కడ వస్తానంటే, అరే నువ్వు కూడా కట్టేసుకోరా అన్నావు. ఇప్పుడు బయట వర్షం నీళ్ళు వస్తున్నాయండి, వీడు ఎత్తు మీద కట్టుకున్నాడు కాబట్టి నీళ్ళన్నీ పక్కని ప్రహరీ గోడకు తగ్గుతాయి. కెన్ యూ సూ? ఇఫ్ యూ వాంట్ హీ కెన్ రైజ్ ద, ఇంకా ఎత్తు చేసుకోను ఆ నీళ్లు వీనికి వచ్చేటట్టు. ఎస్, వీ కెన్ డూ సో. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్, డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద హైయర్ లెవెల్ టు లోవర్ లెవెల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి సపోజ్ ఇసుక ఉన్నదండి, ఇసుకలో ఒక గ్లాస్ నీళ్లు పోసినాం అనుకోండి, ఏమవుతుందండి? సింక్ అవుతాయి సార్. దాన్ని ఏమంటారండి ఇంగ్లీష్ లో? పాస్ అనండి, నేను చెప్తా. ఎస్, ఇఫ్ ద పుట్ a glass of water on the sand layer, the layers will pass on from one layer to another layer, another layer to another layer. That means the water percolates to the lower state. Percolation అంటారు దాన్ని. PERCOLATION, పెర్కొలేషన్ అంటే ఒక స్టేట్ నుండి ఒక స్టేటా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో అది ఉండదు, ఏది ఇట్ విల్ నాట్ హోల్డ్ ద వాటర్, అంటే గ్లూ తిరిగి ఉండదు. ఇప్పుడు బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ ఉన్నది అనుకోండి, అది గ్లూ తిరిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కింద పెర్కులేషన్ కానియదు తొందరగా. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? దాని సిల్ట్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది. ఆ సిల్ట్ కూడా కిందికి పోనీయదు, జిగురుగా ఉంటుంది కాబట్టి అది కిందికి పోనీయదు. అది ఎందుకంటే లేయర్, ఇప్పుడు శాండ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. శాండ్ గివ్ ద హోల్స్ అండ్ ద స్పేస్, సో ఇమీడియట్లీ ద వాటర్ విల్ బి పెర్కులేట్స్ విత్ ఇన్ నో టైమ్. ఓకే, నౌ లెట్ us come to the positive and negative easements. ఇప్పుడు మనం బిఎస్సి, ఎంపీసీ కానీ ఇంటర్మీడియట్ సైన్స్ కానీ ఉంటున్నప్పుడు మనం అది వడపోస్తాం చూడండి, వడపోస్తాం. అది పెట్టి ఏది
కాగితం పెడతారా అండి, సీవ్ పెడతామా, ఏదో పెట్టి వడపోస్తాం చూడండి. ఆటోమేటికలీ దట్ విల్ బి కమ్ డౌన్, అది రెసిడ్యూ పైకి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్. సో నౌ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ యూజ్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉండో చూద్దాం. పాజిటివ్ యూజ్మెంట్స్ ఎంటైటిల్ ద డామినెంట్ ఓనర్ టు కమిట్ సమ్ యాక్ట్ అపాన్ ద సర్వియంట్ tenement for the benefit of a dominant owner. So illustration, let us see the right of way. ఇక్కడ రైట్ ఆఫ్ వే డామినెంట్ టెనెన్మెంట్ ఎవరికి ఉంటుంది? హూ విల్ ఎంజాయ్ ద రైట్. ఓనర్ ఉంటారు, హూ హెస్ గివెన్ ద ల్యాండ్ ఫర్ ద నేబర్, హీజ్ ఏ సర్విట్యూడ్ టెనెమెంట్. సో రైట్ ఆఫ్, ఎస్, డామినెంట్ టెనమెంట్ అండ్ సర్వియంట్ టెనమెంట్. సో డామినెంట్ టెనమెంట్ అనేది పాజిటివ్ యాక్ట్ అక్కడ. సో రైట్ ఆఫ్ ప్లేసింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ద సైన్ బోర్డ్స్ ఆర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఆర్ హోర్డింగ్స్ ఆన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ అనదర్. ఇది కూడా ఏమవుతుందంటే, ఇది ఇక్కడ ఏం చెప్పిందంటే, మనం పాజిటివ్ ఎందుకు పెడతానంటే సైన్ బోర్డులు అక్కడ? ఎస్, వై డు యూ కీప్ ద సైన్ బోర్డ్స్? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్? టు షో దట్ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్. ఇప్పుడు షార్ప్ కర్వ్ ఉన్నది, ఆర్ స్కూల్ జోన్ అని ఉన్నది, ఇటువంటి కొన్ని ఉంటాయి. అవి దూరంకి వెళ్ళి కనబడాలంటే ఇంకొక ల్యాండ్ లో పెట్టవలసిందే కదండి. సచ్ థింగ్ విచ్ ఈస్ కాషన్ టు ద పీపుల్ టు పాస్ ఆన్. ఇప్పుడు రైల్వే ట్రాక్ ఉన్నది చూసిండ్రా, కర్వ్ కాడ వచ్చింది అనుకోండి, వాడు సిగ్నల్ ఎక్కడ పెడతాడు తెలుసా అండి? స్ట్రైట్ గా కనబడ కాడ పెడతాడు, అంటే వేరే ల్యాండ్ కాడ పెడతాడు. ఆ కర్వ్ లో కనబడదు, అది దూరంకి వెళ్ళి కనబడుతుంది. రెడ్ సిగ్నల్ ఉంటే అక్కడనే ఆపుతాడు, గ్రీన్ సిగ్నల్ ఉంటే ఓకే కర్వ్ వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. బట్ ఈ విల్ ప్లాంట్ ఇట్ ద సైన్ బోర్డ్ ఆన్ సంబడీస్ ల్యాండ్. అటువంటిది పాజిటివ్ యాక్ట్ అవి. రైట్ టు డిపాజిట్ హౌస్ రిఫ్యూజ్ ఆన్ నేబర్స్ ల్యాండ్. రైట్ టు డిపాజిట్ హౌస్ రిఫ్యూజ్ ఆన్ నేబర్స్ ల్యాండ్. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు పెంట కుప్ప వేస్తారండి ఒక కాడ, ఎక్కడ ఎత్తారండి? ఒక మూలకు ఎక్కడైతే ఇల్లు ఉండదో అక్కడ ఎత్తారు పెంట కుప్ప. వాళ్ళు కూడా డబ్బా పెడతాడు అక్కడ, ఆ డబ్బాలు వేసుకోవాలి. సో రైట్ టు టేక్ వాటర్ ఫ్రమ్ ఏ వెల్ ఆర్ ఏ పంప్ ఆన్ ద నైబర్స్ ల్యాండ్. ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఈజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ. రైట్ టు టేక్ వాటర్ అక్రాస్ ద నైబర్హుడ్ ల్యాండ్ బై అన్ ఆర్టిఫిషియల్ వాటర్ కోర్స్. రైట్ టు కమిట్ ఏ ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ ఎప్పుడైతుందండి? అది మీ వెనకాల విచ్ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ యానిమల్, ల్యాండ్ యానిమల్ చెప్పాలా? లియోపార్డ్ సార్. యా, ఇట్ ఈజ్ అ చీతా అంటారు దాన్ని. ఇది లియోపార్డ్. ఇక లియోపార్డ్ మీ వెనక పడ్డది అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? ఒక రూమ్ లో దాక్కుతారా? వీళ్ళ రూమ్లల్లా వేరే 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 పెరట్లో పోతారా? పోరా దాక్కుందని. పోతాం సార్. మరి ఆ రైట్ టు కమిట్ ఏ ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ అక్కడ అవుతుంది. వన్స్ ఇన్ అకేషన్ దట్ యూ డూ ఇట్, సో దట్ ఏ పాజిటివ్ న్యూసెన్స్, అది సారీ పాజిటివ్ ఈజ్మెంట్ అవుతుంది. రైట్ టు ఎంటర్ ఏ అడ్జాయినింగ్ ల్యాండ్ టు రిపేర్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద వాల్. ఇప్పుడు రిపేర్ చేయడానికి అడ్జాయినింగ్ ల్యాండ్ పోతాము, అది కూడా రిపేర్ చేయడానికి ఆర్ పెయింటింగ్ చేయడానికి, ఇదన్నీ పాజిటివ్ ఈజ్మెంట్స్ అవుతాయి. అయితే నెగటివ్ ఈజ్మెంట్స్ ఏంటివి? దిస్ రైట్ రెస్ట్రిక్ట్స్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది సర్వియంట్ టెనెంట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హిస్ టెనెంట్ ఇన్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ సర్టన్ జనరల్ అండ్ నేచురల్ రైట్స్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. ఇన్ సింప్లీ prohibits the servant owner not to do certain actions for which impair the easement enjoyed by the dominant owner for the beneficial of the dominant heritage. సపోజ్ అక్కడ పోతాడు అనుకోండి, నెగిటివ్ ఈజ్మెంట్ ఏంది తెలుసా? పోయే దారిలో కంప కొట్టిండ్రు అనుకోండి, కంప కొడతారా అండి పోయేదారిలో? అది నెగిటివ్ ఈజ్మెంట్ అవుతుంది అది. అయితే రైట్ టు లైట్ అండ్ ఎయిర్ ఫర్ బిల్డింగ్, ఇది రైట్ టు సపోర్ట్ ద బిల్డింగ్ ఫ్రమ్ బిల్డింగ్. అయితే యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు స్టాప్ ద లైట్, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు స్టాప్ ద ఎయిర్, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు build a house more than the height. Right to support building from land, you are not supposed to dig the well adjacent to the wall. So right to receive the flow of water in artificial stream. Negative easement అంటే నాట్ టు ఉంటుంది. ఎవరు నాట్ టు చెప్పాలి? ఎవరు నాట్ టు? డామినేట్ కాదండి, డామినేట్ ఎంజాయ్ చేస్తాడండి. నాట్ టు ఎవరు? Servient tenement. Not to. You are not supposed to do. You are not supposed to do. Because that will be a hindrance to the dominant tenement. అది అన్నట్టు. సో నెగిటివ్ లో ఉంటాయి అన్ని ఈజ్మెంట్స్, ఇవన్నీ నెగిటివ్. అయ్యా, డోంట్ నెయిల్ ఆన్ ద వాల్.
ఇది నెగిటివ్ టెనెంట్, అది నెగిటివ్ కోనెటా కాదా అది? డోంట్ కమ్ ద లేట్ ఇన్ ద నైట్, ఏది ల్యాండ్ లార్డ్ చెప్పేస్తాడు, ఎందుకంటే బయట గేట్ వేసేస్తారు. అయితే కొందరు ఏం చేస్తారు, బయట గేట్ తాళాలు చేయించుకుంటారు కాబట్టి మళ్ళీ గేట్ తీసి మళ్ళీ గేట్ వేసేస్తారు సార్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. Yes, very good. So these are the negative easements where not should be there. Then let us come to the section 13. What it says: easement of necessity and quasi easements, implied grant of easements. Necessity అనేది, necessity is the mother of invention అంటాం మనం. ఆ నెసెసిటీ నోస్ నో లా అంటాము. ఆకలి, చెప్పండి, ఆకలి రుచిని ఎరగదు, అంతేనా అండి? Yes, sir. ఇంకోటి చెప్పండి ఎట్లాంటిది? ఇంకోటి చెప్పండి. నిద్ర మంచాన్ని ఎరగదు. Yes, sir. మరి మీరు ఏదో చెప్తలేరేంటండి మీరు? సార్ గుర్తుకు రాలేదు సార్, మీకంటే గుర్తుకొస్తాయి సార్ ఇమీడియట్ గా, ఎందుకంటే మీది ర్యామ్ ఎక్కువ ఉన్నది సార్ మీది. IQ power ఎక్కువ సార్. అయ్యే లేదు, ర్యామ్ మీరు కూడా పెంచవచ్చు, కాకపోతే ఏంటంటే పదులు పెడతా ఉండాలి దాన్ని అంతే. Yes, sir. Yes, sir. పదులు పెట్టాలని ఇంగ్లీష్ చెప్పండి. Sharpening, sir. యా, యూ హ్యావ్ టు షార్పన్ యువర్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు వాట్ ఇస్ స్కౌర్జ్ అంటారు, అంటే తోవడం అన్నట్టు. స్కౌర్జ్ అంటే తోవడం అన్నట్టు. లేకపోతే స్క్రబ్బర్ ఉంటుంది చూడండి, స్క్రబ్బర్ తోనే స్క్రౌట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, నౌ లెట్ us come to the easement of necessity. ఏంటిది చూద్దాం. implied grants of the easement arise when the dominant and servient tenement has been in common ownership and a cession of that common ownership has been brought about with the disposition of the either tenement by the common owner, the tenement, the easement that are implied on the severance of the tenement as an easement of necessity and quasi necessity. అసలు ఏంటిది నెసెసిటీ చూద్దాం. ఇక ఒక ఇల్లుస్ట్రేషన్ చూస్తే మనకు తెలుస్తుందండి అసలు. ఓకే, మన విల్ సీ ద వాట్ ఇస్ ద డిక్షనరీ మీనింగ్ గివెన్ ఓవర్ దేర్. ద ఈజ్మెంట్ ఆఫ్ నెసెసిటీ మీన్స్ అన్ ఈజ్మెంట్ వితౌట్ విచ్ ద ప్రాపర్టీ కెనాట్ బి ఎంజాయ్డ్ ఎట్ ఆల్. అది నెసెసిటీ. వితౌట్ ఇట్ యూ కెనాట్ ఎంజాయ్ ద ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు కామన్ వే ఉన్నది, కామన్ స్టేర్ కేస్ ఉన్నది. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. Yes, sir. ఈ కామన్ స్టెప్స్, స్టేర్ కేస్లు, ఎలివేటర్లు, ఎస్కలేటర్లు, లిఫ్ట్లు విచ్ ఆర్ కామన్, దే ఆర్ నెసెసిటీ కదండి ఇది అన్ని. Yes, sir. ఇఫ్ యూ డోంట్ యూ కెనాట్ ఎంజాయ్ ద ప్రాపర్టీ. సో ఈజ్మెంట్ ఆఫ్ నెసెసిటీ మీన్స్ అన్ ఈజ్మెంట్ వితౌట్ విచ్ ద ప్రాపర్టీ కెనాట్ బి ఎంజాయ్డ్. ఎవరెవరు? బోత్ ద పీపుల్ కెనాట్ ఎంజాయ్ ద ప్రాపర్టీ. ఎందుకు? ఇది టెనమెంట్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాడు, ప్లస్ డామినెంట్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాడు, బికాజ్ ఓన్లీ కామన్ ఇట్స్ వే ఈజ్ దేర్. An easement of necessity is an easement which the law creates by the virtue of the doctrine of implied grant and the severance of the common ownership of the tenement to meet the necessity of a particular case. According to Black Law Dictionary, easement of necessity is one in which the easement is indispensable to the enjoyment of the dominant estate. Suppose ఇప్పుడు స్టేర్స్ కామనా కాదా అండి పైకి ఎక్కడానికి? Common, sir. మరి అటువంటిప్పుడు ఏంటంటే బోత్ ఎంజాయ్ చేస్తారా లేదా? Enjoy చేస్తారు sir. Because is it not a necessity or not for both of them? Necessity, sir. ఒక మన కేసులో ఉన్నది ఇది, ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగారు ఈ కేసులో. ఆ కేసులో ఏంటంటే షిప్ రెక్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? షిప్ రెక్ అవుతుంది. అయితే నలుగురు ఉంటారు దాంట్లో, ఏం దొరకదు తినడానికి. అయితే ఒక చిన్న అబ్బాయిని చంపి ముగ్గురు తింటారు. నౌ యూ టెల్ మీ, జస్ట్ I would like to keep the electricity cable. Yes, tell me, what is that case law? Can anybody know the case law? Name of the case law? Yes, can anybody knows the name of the case law? See, a small boy would be there and they kill the boy and eat it.
Do you say that it is a necessity to kill the boy to eat their flesh to survive themselves? సార్ స్క్రీన్ Yes. మీద కనిపిస్తలేదు. స్క్రీన్ కనపడలేదా? No, because ఇప్పుడు ఎస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ కనబడుతుందండి. అయితే ఈ కేసులో దాంట్లో లేదు, నేను చెప్తాను మీకు. ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. ఓకే ఓకే ఇట్ ఇస్ నాట్ నెసెసిటీ. దాన్ని నెసెసిటీ అన్నారు. దాన్ని నలుగురే ఉంటారు, షిప్ రేక్ అవుతుంది, ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు, వారి అబ్బాయిని ఇది కట్ చేసి ఆ ఫ్లెష్ ని తిని వాళ్ళు బతికేస్తారు. అటువంటప్పుడు ఇది నెసెసిటీని వాడిని చంపేసినామని అనకూడదు. ఇట్ ఇస్ నాట్ నెసెసిటీ. సో అట్లాంటిది కేసులో ఉన్నది, ఒకటి ల్యాండ్ మార్క్ కేసులో ఉన్నది. మీకు మీరు ఐపీసీలో చదువుతారు అది. దట్ ఇస్ ఆర్ వర్సెస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఈవెన్ ఐ మైసెల్ఫ్ ఆల్సో నాట్ రిమెంబర్ దట్ బికాజ్ ఇట్స్ ద నెసెసిటీ. అయితే నెసెసిటీ ఎక్కడైతుంది? సపోజ్ షిప్ ఉన్నది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ద హై సీస్, but turbulent waters are there, and these turbulent waters and waves would like to sink the ship. At that instance, what the people do, Nimitz commander will give the order, throw the goods into the sea. Then enter jettison, enter JETTISION, jettison the goods, means goods will be thrown into the sea to lighten the ship, so that the ship will not sink and it will comes to the shore and without mooring. సో అటువంటిప్పుడు నెసెసిటీ అవుతుంది. ఇది నెసెసిటీ ఉన్నప్పుడే మాత్రం అట్లా చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్. సో సచ్ అరైజెస్ ద నెసెసిటీ, ఎస్ ద ఈజ్మెంట్ వుడ్ బి దేర్, దెన్ వీ కెన్ సే ఈస్ ద నెసెసిటీ. ద ఈజ్మెంట్ ఆఫ్ నెసెసిటీ ఇస్ అన్ ఈజ్మెంట్ వితౌట్ విచ్ ద ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఆల్ and are not one merely necessary to reasonable enjoyment of the property. Because of this easement, both the tenement, servient tenement as well as the dominant tenement will enjoy the property, like a common stairs. Is a beautiful example for that one. So let us see the one of the case law. That is what is the name of the case law? Read the name of the case law. In Karnakaran versus Janaki Amma, 1988, subsection 2. అది సబ్సెక్షన్ 2 కాదు, అది వాల్యూమ్ 2. వాల్యూ 2 సార్. వాల్యూమ్ 2 సిసిసి. అది ఏదో ఉన్నది, అది కోడో ఏదో కమర్షియల్ కోడో కమర్షియల్ ఏదో మొత్తానికి CCC 137 పేజ్ నెంబర్. ఇట్ హస్ బీన్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ద వర్డ్ నెసెసిటీ విల్ హ్యావ్ టు బి construed in its ordinary sense. When there is another means by which there is access, the question of such an easement will not arise at all, because necessity implies that it is not a rule of convenience. సపోజ్ 2 దారులు ఉన్నాయండి. ఒక దారి ఏంటంటే గుండ్రగా తిరిగిపోవాలి, ఒక దారి అంటే దగ్గర దారి. అటేటప్పుడు దగ్గర దారిని యూజ్ చేసుకున్నది నెసెసిటీ అవుతుందా కాదా? అక్కడ ఏమంటే ఇంకొక దారి ఉన్నది, కాకపోతే ఈజీ కన్వీనియన్స్, ఇది షార్ట్ కట్ ఈ దారి కాబట్టి ఇది యూజ్ చేస్తాను. అటువంటిప్పుడు దీన్ని నెసెసిటీ అన్నారు. పక్క దారికి వెళ్ళి వెనక దారికి వెళ్ళి గుండ్రగా తిరిగిపోవడం. దాన్ని ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ వన్ అనదర్ వే వుడ్ బి దేర్ టు రీచ్ టు ద highway or reach to the road, but you want to use the only shortest way and you cannot say it is a necessity. సార్ ఏది నెసెసిటీ అండి? ఇప్పుడు చెప్తాను నేను. ప్యాంట్ నెసెసిటీయా, షర్ట్ నెసెసిటీయా, బనియన్ నెసెసిటీయా, అండర్ నెసెసిటీయా? చెప్పండి. ప్లీజ్ రిపీట్ క్వశ్చన్ సార్. ట్రౌజర్ ప్యాంట్, PNT ప్యాంట్, TROUSER ట్రౌజర్ నెసెసిటీయా, షర్ట్ నెసెసిటీయా, అండర్వేర్ నెసెసిటీయా, బనియన్ నెసెసిటీయా? ప్యాంట్ సార్. ఒక పాయింటేనా అండి? అంటే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ సార్. పాయింట్, షర్ట్ ఈస్ ద ప్రియారిటీ. వాట్ అబౌట్ ద అండర్ గార్మెంట్, అండర్వేర్ అండ్ బనియన్? దట్ ఇస్ ద సెకండరీ. ఎస్ సార్. అది నెసెసిటీ కాదు అది. అయితే ఎవరికి నెసెసిటీ అవుతుంది? ఏది అండర్ గార్మెంట్, ఏది అండర్వేర్? చెప్పాలా? those who are having hydrocele. I don't know whether you got my point or not. Okay, come to the point. Easement of necessity cannot be claimed in the absence of the severance of the tenement. In addition to that, if there is a means of the convenience that the easement of necessity cannot be claimed, which was observed in the case of the Krishnamaraju versus Maraju. That is another case law where necessity is not, because there is alternative thing is there where a person could enjoy it, but it is not amount to necessity because alternative remedy is there. Easement of necessity arises by the implied reservation
and may be claimed even by the grantor. Easement of necessity implies also in favor of the grantor if the part of the tenement retained by him cannot be enjoyed at all without such easement. For easement necessity to accrue by the implied grant, there should be a competent grantor. If the grantor is a minor, those enactment don't arise. సో ఇప్పుడు నెసెసిటీ అనేది గ్రాంటర్ ఎవరు ఉంటారంటే మైనర్ గా ఉండొద్దు, ఎందుకంటే ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ, ఈ షుడ్ నాట్ బి మైనర్ ఎవరైతే ఇస్తారో. సో లెట్ us see the one of the example to see what is the necessity and how it can work, because there are many examples are given over there, but we have the short of the time that I can finish only one example. That is the one illustration, that is the number A, the small a. A sells B a field then used for agriculture purpose only. It is inaccessible except to the passing over A's adjoining land. By trespassing on the land of stranger, B is entitled to the right of the way for agriculture purpose only over A's adjoining land to the field sold. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ సెల్స్ బి ఏ ఫీల్డ్ దాన్ని యూజ్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్ ఓన్లీ, అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కే అమ్మేశాడు బికి. ఇట్ ఈస్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ ఎక్సెప్ట్ బై పాసింగ్ ఓవర్ ద అడ్జాయినింగ్ ల్యాండ్. ఎప్పుడు మీకు అగ్రికల్చర్ వేసినప్పుడు మాత్రమే అక్కడికి వెళ్ళి నడవాలా, ఆ ల్యాండ్లోకి వెళ్ళి. అగ్రికల్చర్ వేయకపోతే నడవద్దు. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ వేయనప్పుడు నడిచింది అనుకోండి, అది ట్రెస్ పాసింగ్ అవుతుంది. అర్థమైందా అండి? అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఉన్నారు, ఫైర్ బ్రిగేడ్ ఉన్నది. అంటే ఏంటిదండి ఫైర్ బ్రిగేడ్ అంటే? అగ్నిమాపక దళము. ఇజ్ ఇట్? సార్ ఎస్ అగ్నిమాపక దళము రానంత వరకు మీరు పోయి ఏది మంట కాలుతా ఉంటే వేరే ఊళ్ళల్లో పోయి మీరు దాన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. యు ఆర్ నాట్ ఎ ట్రెస్పాసర్, ఎందుకంటే యు ఆర్ సేవింగ్ ఇట్, ద ప్రాపర్టీ విచ్ హాస్ engulfed in the fire if it is not taken away. Number one. Number two, to extinguish the fire that you are entering the land by using the buckets of water and throwing the sand over it. You are not a trespasser. కానీ ఫైర్ బ్రిగేడ్ వచ్చింది, ఫైర్ బ్రిగేడ్ తన పనులు చేస్తుంది, అప్పుడు మీరు పోయింది అనుకోండి, ఏమవుతారండి? ట్రెస్పాసర్ అవుతుంది. లాఫ్ట్ ఆర్టర్ నేను కేసులా చెప్పాను, ఈ లాఫ్ట్ ఆర్ట్స్ లా కేసులా ఉన్నది, ట్రెస్పాసర్ లో చెప్పాను నేను. బిఫోర్ ద ఫైర్ బ్రిగేడ్ కమ్స్ వన్ కెన్ ఎంటర్ అండ్ సేవ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ which is going to be engulfed in the fire. But once the fire brigade has approached over there or reached over there and they are doing their business, at that instance no other person could enter in it, and if he enter in it he will become a trespasser. సో బి ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ వే ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్. అంటే అగ్రికల్చర్ వేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ ల్యాండ్ యూజ్ చేయాలా, మిగతాప్పుడు యూజ్ చేయవద్దు. ఫర్ ఏ జాయినింగ్ ల్యాండ్ ఫర్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సోల్డ్, ఎందుకంటే ఆ ల్యాండ్ ఫీల్డ్ కే సోల్డ్ చేసింది కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ ద one of the condition where you can put it there because of the necessity, because when the agricultural land is there, when the cultivation is made it over there, at that instance only you are supposed to pass on this adjacent land. So with this I would like to stop by today, then we will see but here again I will repeat the asterisk so that we could know that up to this extent I covered it. So it is an indication to me 1 2 3, yes, మూడుతోని ముడిపడ్డది. Yes, with this I would like to stop it and we will see you tomorrow in the same timings. Then we will see you what to do and what not to do next. So with this I would like to stop. Then before I want to go, I want to say that thank you very much for your patient listening, and try to give the canvas to the other people also to hear it and participate it, because if you participate, then only you will learn more and the impact is more rather than just watching my YouTube channel. Yes, with this I would like to stop it. Yes, welcome, and end of the meeting and end.